ओके स्टार्ट करो। सब नूं जय मसीह दी। चलो प्रभु के वचन चो पढ़ते हैं। फिर रिपीट करदा, अज का वचन थोड़ा कौड़ा लगेगा, चुभेगा। कई बार कुछ दवाइयां कौड़ियां होंदियां ने पर उहदे लाभ बड़े होंदे ने। 3 पाठ उहदा 2 वचन। फिलिपियां दी पत्री 3 पाठ उहदा 2 वचन। आमीन हालेलुया। बस 2 आयत ही पढ़नी। अज असीं 2 आयत नूं सीखना। 3 दी 2 आयत। हौसले नाल सुखदेव जी। हाँ, कुकर्मियां तो सुचेत रहो, सुचेत रहो। बस बस मैं तुहानूं कहा 2 ही आयत पढ़नी है बस। इत्थे लिखिया वा कि तुसी अलर्ट रहना वा, चेतावनी आ, सुचेत रहना वा, अलर्ट रहना वा। पर अलर्ट किन्ना तो रहना वा इत्थे साफ बयान आ। पवित्र बाइबल दे विच फिलिपियां दी कलीसिया नूं संत पौलुस ये लैटर लिखते ने, पत्री लिखते ने, तो उहदे विच जिक्र करते ने। और वो बड़ा खास जिक्र आ, वो बड़ा जिहड़ा खास मुद्दा वा। क्यों प्रभु दे दास ने पवित्र वचन दे विच इस पत्री दे विच उस संगत नूं, फिलिपियां दी कलीसिया नूं, उस संगत नूं ये गल कही। 3 चीज़ां तो बड़ा उन्होंने कहा सावधान रहो, क्योंकि वो संगत का नुकसान कर सकते हैं। मेरे तुहाडे लिए अज की मैसेज है, ये असीं देखते हैं कि मैनू तुहानूं पवित्र बाइबल की मैसेज दिंदी आ, की सबक मैनू तुहानूं मिलता है। पहुँचती पी पिछे आवाज़? हालेलुया हालेलुया। दिन तो अज का बड़ा जरूरी है, इलैक्शन चलते पे ने, फिर भी लाइट चलेगी आ। चलो लाइट का भी वधिया ही काम है, भी भला ही है। इलैक्शन ड्यूटियां च भी लाइट जान डी है तो फिर की बनेगा देश का? फिर तो देश का हाल मैं लाया हिसाब ही कुछ मुश्किल ही है। नंबर 1 तो आउंदा कुत्तियां तो सुचेत रहो, कुकर्मियां तो सुचेत रहो, लिंग कट्टण वालियां तो सुचेत रहो। 3 गल्लां ने। एक सुन्नत दे बारे आ, एक हरामकारियां दे बारे आ, ते एक कुत्तियां दे बारे आ। तुहानूं की लगदा कि पवित्र बाइबल च आ जिहड़े जानवर कुत्ते आ उन्हां दे बारे बयान आउणा सी इत्थे ज़्यादा? कि उन्हां दे बारे लिखना सी प्रभु ने? जानवरां बारे लिखिया वा, जिथे जिथे है उत्थे लिखिया वा, जिथे कि जानवरां बारे दस्सिया किहड़े जानवर खाने ते किहड़े नहीं खाने, किहड़े शुद्ध ने ते किहड़े अशुद्ध ने। पंछियां बारे लिखिया किहड़े खाने आ ते किहड़े नहीं खाने, किहड़े शुद्ध ने किहड़े अशुद्ध ने। घिसरन वाले जीव जंतु कीड़े मकोड़े सारियां बारे जिक्र आ कि किहड़े तुसीं खाने किहड़े नहीं खाने, उन्हां दा की व्यवहार आ, वो की करदे ने, किदी तुसीं बलि देनी किदी नहीं देनी। इस तरह करके बाइबल च बयान आ। पर इत्थे की लगदा क्योंकि वो तुहानूं कह रहा भी किसी ने कुत्ता बनिया तो सावधान रहो। लोगों ने अपने घरों से जिन्होंने कुत्ते रखे आ उन्होंने लिखिया हुंदा, उन्होंने अपने घरों के बाहर लिखिया हुंदा, इंग्लिश च लिखिया हुंदा, हिंदी च लिखिया हुंदा कि कुत्तियां तो सावधान रहो, ये अंदर कुत्ता रखिया। फिर ना आखियो तुहानूं वो कट देना, तुहाडा नुकसान कर देना। इत्थे इत्थे क्यों इस तरह जिक्र आया भी कुत्तियां तो सावधान रहो? मैं तुहानूं कुछ गल्लां बाइबल च दसांगा, खाली इत्थे नहीं, पवित्र बाइबल च जगह जगह ते इस तरह का संदर्भ आए ने। पर उहदे पिछे की लॉजिक आ, उहदे पिछे की मतलब आ, उहदे पिछे कहना की चाहुंदे ने परमेश्वर की ये गल संत पौलुस ने आखी आ कि जां होर भी किसी ने आखी आ? संत पतरस ने दूसरे पतरस 2 पाठ च चलो, 2 पाठ उहदा 22 वचन। पढ़ो जी। ये सच्ची कहावत उन्हां उत्ते ठीक फबदी, ये सच्ची कहावत उन्हां ते ठीक फबदी है। कुत्ता अपनी कह वल मुड़िया, कुत्ता अपनी उल्टी वल मुड़िया अते नलाई होई सूर दी चिक्कड़ विच लेटण नूं मुड़ गई। इत्थे कुत्ते दे नाल सूर दा भी जिक्र आया। एग्जाम्पल दिंदे ने।
ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਨੀ ਆ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਲਾ ਲਓ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 7 ਪਾਠ छे वचन। पवित्र वस्त्र कुत्तियां नूं ना पाओ, अपने मोती सूरा अगे ना सुटो, मुड़ के तुहानूं पाड़न। इत्थे लिखिया पवित्र वस्त्र कुत्तियां नूं ना पाओ अते अपने मोती सूरा अगे, कि इत्थे भी हुण कुत्ते ते सूरां दा जिक्र आया, ते की ये जानवरां नूं कही गल है? जानवरां दी एग्जाम्पल दित्ती आ, जानवरां दी उदाहरण दित्ती आ। गल ये असल च मनुक्खां नूं कही गई आ। उन्हां मनुक्खां नूं जिहड़े ठीक रीति नाल इस संसार च जीना नहीं जानते, प्रभु दे इस संसार विच जिन्हां नूं सही ढंग नाल जीना नहीं आउंदा, ये गल उन्हां दे वास्ते आखी गई है। वो मनुख जिन्हां दा सुभाव इन्हां वर्गा वा। इनू मैं डिटेल दे विच जाना, उत्थे ही पतरस दे विच चल जाओ, फिर दूसरे पतरस से चल जाओ, फिर वो 2 पाठ दे विच 12 वचन। सुनो, ये लोग उन्हां पशुआं दी न्याई जेड़े शुरू तो ही जड़े ने बुद्धिहीन ने, शिकार किए जान अते नष्ट होने लई उत्पन्न होए, जेड़े गल्लां नूं नहीं समझते, कुफर बकदे होए इन्हां लोकां दे विखे, हाँ कुधर्म अते कुधर्म दा फल। हुण गल समझ आ गई आ। गल किन्हां नूं कही गई आ? वो लोग जेड़े बुद्धिहीन ने। शुक्रवार अमृतसर च आपां सिखदे पे सी जानवरां च ते मनुक्खां च फर्क की आ। दोवां नूं ते परमेश्वर ने बनाया, ते जानवरां च ते मनुक्खां च फर्क ये आ कि जानवर जेड़े ने वो समझ नहीं रखते। आत्मा उन्हां च भी है, शरीर लहू सब उन्हां च आ। मैं एक न्यूज़ च वेखदा पिया सी, सूर का दिल किसी नूं पाया गया, किसी मनुख नूं सूर का दिल पाया गया। हुण तुसीं ला लो हिसाब भी सूर का दिल पा ते दिता वा ते लेटू चिक्कड़ च ही। मैं न्यूज़ च देख रहा सी, मैं हैरान हो गया कि इदां भी हो जांदा। बाइबल स्पष्ट शब्दां च कहना चाहुंदी आ, इस धरती ते कुछ इहो जे मनुख ने, कुछ इहो जे मानव ने, मेल ने फीमेल ने, जिहड़े अपने जीवन नूं जानवरां दी तरह जी रहे ने, मनुक्खां वांगू नहीं जी रहे। जो पवित्र बाइबल कहंदी आ, जो शास्त्र कहंदे ने, जां ग्रेट परसनैलिटियां कहंदियां ने, जां महापुरुष कहंदे ने, प्रभु दी पवित्र बाइबल कहंदी आ, उन्हां दे अनुसार नहीं चलते, लेकिन उन्हां दा जीवन जानवरां दी तरह वा। हुण मैं तुहानूं दस्सांगा। हुण असीं देखने आ कुत्ता जिहड़ा वा, उहनूं ध्यान नाल स्टडी करो, इत्थे क्यों लिखिया वा ते किहड़ी गल करके कह रहे ने। पहली गल ते कुत्ता तुसीं देखना, वो कदी समगलर, चोर, ठग, शराबी नूं नहीं पैंदा। वो जिहड़ा बेचारा गरीब जिन्हें माड़े कपड़े पाए, लिफाफे लफूफे चुनदा, उन्होंने पैन लग पैंदा। तुसीं वेखियो ध्यान नाल, गरीब लिफाफे चुनन आया जां कोई भीख मंगण आया भिखारी, तो उन्होंने पैन लग पिया। ये कोई समझ दी गल आ? ते जिहड़ा लटेरा ठग वा कार च बैठा बड़े मजे नाल, तो वो जांदा भी टौर नाल तुरिया फिरदा, तो उन्होंने कुत्ता
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਕਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਓ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 101 ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕਣੀ ਆ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਅਚਲ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੋਟੇ ਨੂੰ, ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪੋਟੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ, ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਹਿਮ ਭਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਣਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮੈਣਾ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇਗਾ ਤੇ ਵੇਖਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਪਤਾ ਪੁਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਭੌਂਕਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਕਾਰ ਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੇਗਾ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਖਾਮ ਖਾਈ ਉਹਨੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਣਾ, ਪਈ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੰਦ ਖਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਫੀਮੇਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਨੀਲ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਟੰਗੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪੋਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕੀ ਕਹੀਏ, ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਹ, ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਆ, ਗੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਆ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਚੰਗੀ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਭੌਂਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਚਾਹ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚਾਹ ਲਿਆਓ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਿਆਓ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਬਣਾਓ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਪੜ੍ਹ ਪੁੜ ਗਏ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈਣ ਚਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਹ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਤਾ। ਚਾਹ ਡੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਦੌੜਿਆ ਤੇ। ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲਈ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨਵੇਂ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੂਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਔਖੇ ਮਿਲਦੇ। ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਡਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀ, ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਤੇ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦਲੇਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਬੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ 'ਚ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਡੀ।
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਹੱਡੀ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਖਾਓਗੇ ਹੱਡੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਖਤ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੱਡੀ ਖਾਂਦਾ ਪਤਾ? ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੂੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਪਾਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੂਨ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੱਡੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਾ ਹੱਡੀ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਹੱਡੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਡੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਾਸ ਆਪ ਖਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਲੱਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਪੋਟੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਭੌਂਕਣਾ ਵਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਡੌਗ ਰੱਖੇ, ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰ, ਪਿਟ ਬੁੱਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਬੁਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਡੌਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਰੋਟਵੀਲਰ। ਇਹ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਲ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਈਕ, ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੂਵੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਆਉਣ 'ਤੇ। ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਫੜ ਲਓ, ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਲੀ ਤੇ ਛੱਡ ਆਓ, ਖਿੜਕੀ ਫੇਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਚੂਹਾ ਹਸਲੀ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਬੋਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਫੜਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਸਕਿਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਿਸਕਿਟ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣ ਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਸਕੁਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਦਰ ਪਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰਾ ਗੰਦਗੀ ਨਾਲ, ਪੋਟੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਪੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਪ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਣਗੇ ਤੇ ਪੋਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਅੱਖਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਆਪ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪੋਟੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਊ। ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਫੌਰਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਲਿਫਾਫਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਲਿਫਾਫਾ ਚਾੜਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਡਸਟਬਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਨੇ ਸੁੱਟਦੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਗਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ, ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲਾ ਵੱਖਰਾ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ 3-3 ਬੰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿੱਲਾ ਪਾ ਪੂ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮਚੋੜ ਮਚਾੜ ਕੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਉਹ ਕੂੜੇ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੋ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਆ, ਸਮੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਵੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨੇਚਰ 'ਤੇ। ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੋਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦੌੜ ਦਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਫੜ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਰ ਵੀ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਸਮਝ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੇਸਮਝ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਓ ਸਾਵਧਾਨ। ਬੋਲੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ
ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਤਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ। ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡੋਗੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰੂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਭਲਾ, ਮੈਂ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਬੜੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ। ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਲਾਇਕ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਨਿੱਪਲਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਉਣੇ, ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਡੀਸਨ, ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡੇ, ਸ਼ੇਰੂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸ਼ੇਰੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝ ਆ। ਯਦੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਹਾਵਤਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ, ਮੇਕਅਪ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਵੇਖ ਕੀ ਨਵਾਂ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅੱਜ, ਬਹੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਈ ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪਾਵੀਂ। ਮਤਲਬ ਡਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੋਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਰੀ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਾਣਾ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੁਲ ਵਾ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਆ ਨਾ, ਨਕਲੀ ਬਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸੂਰਾਂ ਕੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਦ ਦੇਣਗੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾੜ ਸੁੱਟਣਗੇ। ਇਹੀ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਮੰਡ ਰਾਜੋ, ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਦਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਖਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਖਾਣਾ ਵਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਉਲਟੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 2000 10,000 ਰੁਪये ਕਮਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇ 10 ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ 20 ਕਮਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਬਸ ਵੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਾਲ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੀ ਜੀਭ 'ਚੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਾਲਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਅੱਜ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਕੱਛੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਟੇ ਦੀ ਗੁੱਥੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ।
ਜੇ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੱਜ ਦਾ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ 5-7 ਲੱਖ ਤੇ ਮੁੱਲ ਲਾਓ, ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ। ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦਾ ਖੁੱਲਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਖਤਮ। ਕਿ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਹੀਣ ਆ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚੋਂ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਪਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਦੂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਕੀ ਵੇਖੀਏ 11 ਪਾਠ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ 27 ਵਚਨ ਤੋਂ, 10 ਦੀ 27, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 11 ਪਾਠ ਨਹੀਂ, 10 ਪਾਠ 27 ਵਚਨ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਕਿ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, ਡਿਟੇਲ ਦਿੰਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਬਾਰੇ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹੋ ਕਰ, ਇੰਜ ਕਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵੇਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਤਾਈ ਸੱਚਾ ਠਹਿਰੇ। ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕੌਣ ਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਮਸੀਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਹੜਾ ਬਈ। ਲਓ ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਅਦਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਅਧਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਉਸ ਰਸਤੇ ਉਤਰਿਆ ਹਾਂ। ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਭੋ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਭੋ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇੱਕ ਲੇਵੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੇਲ ਔਰ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 2 ਅਠਿਆਨੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਠਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟਹਿਲ ਟਕੋਰ ਕਰ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗੂ ਸੋ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੁੜ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਭਰ ਦੇਊਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ